الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمة للعالمین الملقب طه و یاسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم اللهم صل على محمد وآل محمد وآل الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی وقوله الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون عزاداران امام مظلوم کربلا اب پڑھنے کے لیے کچھ نہیں بچا حاصل کے رمضان کے وقت سیدہ کلال اپنی قربانی کو پیش کر چکا ہے اور حسین مظلوم کی لاش بے گور و کفن جلتی ہوئی ریت کے اوپر پڑی ہوئی ہے اور قیام حسینی کی طرف ظالموں نے رخ کیا. یہاں پہ ارباب مقاتل نے لکھا کہ ایک لمبی فوج نئی افغار کی خیام حسینی کی طرف ہاتھوں میں ان کے مشالیں تھیں جنہوں نے گھستے کے ساتھ ہی زینب ام کلثوم کے سروں سے چادریں چھین لی, خیموں میں آگ لگا دی. جس بات خیموں کے شعلے بھڑک رہے تھے, علی کی لاڈلی ایک خیمے سے دوسرے خیمے جاتی تھی, دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں بار بار جاتی تھی. اب یہاں کے اوپر مقتل میں ملا کہ جناب زینب بار بار سید سجاد کے خیمے میں جاتی ہیں اور واپس لوٹ آتی ہیں. کسی نے دریافت کیا کہ شہزادی اب شعلے بھڑک چکے ہیں, اب خیمے کے اندر نہ جائیے گا ورنہ آپ ان شعلوں کی لپٹوں میں آ جائیں گے. اتنے میں اس شخص نے دیکھا کہ جناب زینب نے وقت امام کو اپنی پشت کے اوپر ڈالے ہوئے باہر لے کر چلی آ رہی ہیں. عزادارو انشاءاللہ فدیہ کریں گے. یہ غریبوں کی رات ہے, یہ مسکینوں کی رات ہے, یہ اسیروں کی رات ہے, یہ بیواؤں کی رات ہے, یہ یتیموں اور بچوں کی رات ہے. اب وہ وقت آ گیا کہ جب رات اپنی شباب کی منزل کی طرف بڑھتی چلی جا رہی تھی, علی کی لاڈلی بڑی زینب جیسے ہی اپنے جلے ہوئے خیمے کی راک سے اٹھی, ادھر ادھر دیکھا اور دیکھنے کے بعد سوچا کہ میں چل کے اپنے ماجائے کو دیکھوں. عزیزان گرامی, جناب زینب دریا خون کے دریاؤں سے گزرتی ہوئی جس وقت ایک لاشے کے پاس پہنچی جس کے سر پہ سر, جس کے جسم پہ سر نہیں تھا, وہاں جا کے کچھ دیر تک علی کی بیٹی کھڑی رہی. پھر اس کے بعد کہا, آنتا آخی, کیا تو میرا بھائی ہے؟ آنتا آخی, کیا تو میرا بھائی ہے؟ جب تیسری مرتبہ علی کی بیٹی نے کہا آنتا آخی, کیا تو میرا بھائی ہے, بس یہ کہنا تھا. لاش حسین فقط سرزمین کربلا سے بلند ہوئی. علی کی بیٹی نے فوراً دونوں گھٹنوں کو سرزمین کربلا پہ ٹیک دیا. پھر اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو کمر میں ڈالا اور کمر میں ڈالنے کے بعد ایک بھائی نے اپنے بھائی کے جنازے کو جیسے اٹھایا, آسمان کی طرف رخ کر کے آواز دی, پالنے والے یہ میرا حسین. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. عزادارو, یہ غریبوں کی رات ہے, اسیروں کی رات ہے, بیواؤں کی رات ہے. یہ کہنے کے بعد علی کی لاڈلی نے لاش حسین کو وہیں رکھ دیا, واپس مڑ کر آئی, خیام حسینی کا رخ کیا. ہمارے خیمے جل چکے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, 3 دن سے بھوکے اور پیاسے ہیں, بلک رہے ہیں. اتنے میں جناب زینب نے ام کلثوم کو قریب بلایا. بلانے کے بعد کہا, ام کلثوم میری بہن میرے قریب آ جاؤ. جیسے ہی جناب ام کلثوم قریب آئیں, ایک مرتبہ زینب نے گلے میں باہیں ڈال دی, بہن میں لٹ گئی. ارے بہن میں لٹ گئی, میرا اس گھر میرا کچھ نہ بچا, میری ماں کی کھیتی تاراج ہو گئی. کہا کہ ام کلثوم ذرا تم اپنے کو سنبھالو اور میرا ساتھ دو, میرے ساتھ چلو. عزیزان گرامی, یہ غریبوں کی رات ہے, میں بار بار جملے کہہ رہا ہوں, یہ یتیموں کی رات ہے, یہ اسیروں کی رات ہے. دل کھول کے پرسہ دے لیجئے. مجھے نہیں معلوم کہ اگلے سال کون ہوگا کون نہیں ہوگا, یہ سوچ کے پرسہ دیجئے گا کہ خدا اس ہمارے عزیزوں کو قبول کر لے.
जनाब ज़ैनब ने उम्मे कुलसूम से कहा कि बहन मेरे साथ आ जाओ, बस अली की 2 लाडलियां हैं, फातिमा की 2 बेटियां हैं करबला के मैदान में, अरे दोनों परेशान हैं, माँ जाया मारा गया, खेमों में आग लग गई, बच्चे शहीद हो गए। अब्बास बाजू कटा के फुरात के किनारे सो चुका है, अली अकबर के कलेजे में बर्छी का बल लग चुका है, और मोहम्मद खेमे मक्तल में पड़े हुए हैं। तो इमाम हुसैन असगर को सुबुर्द लहद कर चुके, लाश निकाली जा चुकी है। हाय हाय अज़ादारो, मेरी माँ बहनें सुन रही हैं। जनाब ज़ैनब ने उम्मे कुलसूम को बुलाया कि चलो मेरा साथ दो। बस जैसे ही ये दोनों बहनें चली, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थी। अज़ादारो, खुदा न करे जो इन 2 बहनों ने देखा कोई बहन देखे, कोई और बहन देखे। एक मरतबा जनाब ज़ैनब ने क्या देखा, अरे 2 बच्चे हैं जो आपस में सिमटे हुए हैं, दोनों बच्चों के गले में बाहें पड़ी हुई हैं। ज़ैनब ने उम्मे कुलसूम से कहा, अरे इन बच्चों को देखो। उम्मे कुलसूम ने पलट के कहा, बहन लगता है जब खेमों में आग लग रही थी बच्चे खेमों से निकल आए, ये प्यास की वजह से सो गए हैं। कहा कि एक को तुम उठाओ, एक को मैं उठाती हूँ। गिरिया कर लीजिए अज़ादारो, मुझे नहीं पता कि आइंदा साल कौन होगा और कौन कौन गिरिया करेगा, बस ये सोच कर गिरिया कीजिए। शायद ये जिंदगी की आखिरी मजलिस हो कि अली की बेटियों ने, दोनों बेटियों ने दोनों जनाजों को हाथों में लिया। मैं नजफ का जैसे ही सीनों पे हाथ रखा, बच्चे घोड़ों की टापों से हलाक हो चुके थे। कसम खुदा की, मर जाइए या हुसैन कहते कहते दोनों बच्चे हलाक हो चुके थे। घोड़ों की टापों के निशान बच्चों के सीनों पे थे। एक मर्तबा अली की बेटी ने नजफ का रुख करके आवाज दी, बाबा ये दर खैबर नहीं है, मेरे मजलूम बाबा ये दर खैबर नहीं है कि जिसका उठाना उखाड़ना आसान हो, बेटियों के हाथों में जनाजे हैं, मदद के लिए आ जाइए। बस ये कहना था। भाई अली की बेटी ने क्या देखा, एक घोड़े सवार चला आ रहा है। हाय हाय, मेरे अंदर ताकत नहीं है, मेरे अंदर अब ताकत नहीं है कि एक सवार चला आ रहा है। अली की बेटी आगे बढ़ी, बढ़ने के बाद कहती है, ए शाह हम लुट गए, सैयदा का लाल मारा गया, अली अकबर मारे गए, अब्बास के बाजू कता हो गए, हमारी चादरें छिन गई, खेमों में आग लग गई, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है। अगर तुझे लूटना ही है कल दिन के उजाले में आ जाना, कल दिन के उजाले में आ जाना। हम अली की बेटियां हैं, हम रसूल की नवासियां हैं। बस बीबी ये कहती चली जा रही थी, लेकिन सवार की रफ्तार तेज बढ़ती चली जा रही थी। अली की बेटी की दिल की धड़कन तेज हो रही थी। अरे बाबा, अरे मेरे मजलूम बाबा, मैं मना कर रही हूँ, ये मानता नहीं है। ए अब्बास, अब्बास, अरे मैं मना कर रही हूँ, ये शख्स नहीं मानता है, इसको एहसास नहीं है कि मैं अब्बास की बहन हूँ। बस ये सुनना था। अली मुर्तजा ने चेहरे से नकाब हटा दी। ए बेटा, ए बेटा, अरे तूने बाबा को याद किया था, मैं तेरा बाबा अली। बस ये सुनना था। ज़ैनब ने गले में बाहें डाल दी, बाबा ये मकसद की ज़ियारत करा दो। अरे बेटी बाप को लेके चली, बाबा ये मेरा हुसैन, ये मेरा अली अकबर, ये मेरा अब्बास। खुदा इन आबादों का रहमत नाज़िल करे, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए। आइए बाबा, मैं आपको मकसद की ज़ियारत करा दूं। बाबा मेरी चादर छिल गई, बाबा जब मैं पहली मर्तबा कूफे आई थी, आप तख्ते सल्तनत में थे, तो आप मुझे चौथे दरवाजे पे रिसीव करने के लिए, इस्तकबाल के लिए आए थे। आपने ऐलान कर दिया था कोई घर से बाहर ना निकले। बाबा मेरी चादर, हाय बाबा मेरी चादर। आपको गवारा नहीं हुआ था कि कोई किसी की नजर अरे मेरे चेहरे पे या मेरी चादर पे पड़ जाए। आपने ऐलान कर दिया था कोई घर से ना निकले। बाबा मेरी माँ का जनाजा रात की तारीकी में उठा, मैं बहना
मुखतसर करी हुई हूँ, आइए बाबा ज़ियारत करा दी हूँ। अली की लाडली बाप को लेके चलती चली जा रही थी। बाबा ये मेरा भैया मारा गया, बाबा ये मेरा माजाया पड़ा हुआ है, बाबा ये मेरा अब्बास है, बाबा ये ओनो मोहम्मद है, बाबा ये कासिम है। बस ये कहने के बाद एक मरकत पर ज़ैनब ने अपने को गिरा दिया। एक मरकत पर ज़ैनब ने अपने को गिरा दिया और एक जुमला कहा, बाबा जब मेरा माजाया ये मैयत बना रहा था तो कभी दानी तरफ देखता था, कभी बाईं तरफ देखता था और आवाज देता था, अब्बास तेरा आका मैयत बना रहा है। सुपुर्द लहद कर दिया असगर को। बस हदीदाने गिरामी में पढ़ चुका, बस आखिरी रिवायत और मजलिस तमाम हो रही है। फिर उसके बाद फिर साढ़े 7 में तय हुआ कि इन लोगों को कुछ खाने पीने के लिए भेज दिया जाए, थोड़ा सा गर्म पानी और कुछ अनाज भेजा गया। लेके कौन जाए, कौन इनके पास जाए? रिवायत में मिलता है कि ज़ौजाए हुर को बुलाया, ज़ौजाए हुर को बुलाया, कहा कि तेरा शौहर गया था और वहां पे शहीद हुआ है, तू ये ले जा, इनको पानी पहुंचा दे और ये खाना पहुंचा दे। ज़ौजाए हुर एक तबक में लेके चली, पर जैसे ही रोशनी नजर आई, अली की बेटी की धड़कनें तेज हो गई कि फिर कुछ होने वाला है, क्या कोई फिर मुसीबत आने वाली है। ज़ौजाए हुर ने जैसे ही जले हुए खेमे की रात में कदम रखा, अली की बेटी ने देखा, कहा बताओ कैसे आना हुआ है? कहा कि हम कुछ खाना और पानी लेकर आए हैं। जनाबे ज़ैनब आगे बढ़ी, पानी लिया और कूजे को लेके आगे बढ़ी। सकीना से कहा, सकीना पानी आ गया। मुझे आज नहीं कहना चाहिए आप लोगों से कि गिरिया करिए, मैं पढ़ता रहूं, आप रोते रहिए। सकीना पानी आ गया, तुम्हें बड़ी प्यास लगी हुई थी, पर जनाबे सकीना ने पलट के कहा, तो भी अम्मा क्या आपने पानी पी लिया? कहा नहीं बेटा, पहले छोटे पीते हैं, पहले बच्चे पीते। कहा अच्छा ये बताइए, क्या मेरा चचा पानी लाया? कि नहीं बेटा, तेरा चाचा तो अब हश्र में मुलाकात होगी। कहा आपने भी पानी नहीं पिया? कहा पहले छोटे पीते हैं। कहा बस ये सुनना था। सकीना ने पानी लिया, लेने के बाद तेजी से मख्तल की तरफ दौड़ी। जनाबे ज़ैनब ने दामन थामा, सकीना हाय हाय। बस आखिरी जुमले, मजलिस तमाम हो रही है। आखिरी जुमले, कहा कि सकीना अरे कहाँ जा रहे हो? कहा कि आप ही ने तो कहा अरे पहले छोटे बच्चे पानी भेजे, मुझसे छोटा मेरा असला अरे प्यासा मगल में सो रहा है। हाय शामे गरीबा, हाय हुसैना, हाय मजलूमा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना वो शाम मोती रखी, वो ज़ैनबे हसी, वो हिफाजत ख़याम की। आया वो एक सवार क़रीबे ख़याम शाम, बेटी अली की गैर में सूए फरस बढ़ी। उल्टी नकाब चेहरे से जिस दम सवार ने पेशे निगाहे ज़ैनबे मज़लूम थे अली। हर चंद साबुरा थी बहुत, बिन्ते फातिमा बेसाख्ता ज़ुबां पे फरियाद
نے کہا آپ کے قدموں سے لپٹ کر اب آئے ہو بابا جب لٹ گیا پردیس میں اماں کا بنا گھر ہائے جب لٹ گیا پردیس میں اماں کا برابر اب آئے ہو بابا ارے بابا اگر آنا ہی تھا خالق کی رضا سے اس وقت نہ آئے اور جب خاک پہ دم ہو رہا تھا میرا اکبر آئے جب خاک پہ دم ہو رہا تھا میرا اکبر اب آئے ہو بابا کٹ کٹ کے گرے نہر پہ جب بازوئے آباد اور کوئی نہ تھا پاس ارے اس وقت صدا آپ کو دیتا تھا دلاور ہائے اس وقت صدا آپ کو دیتا تھا دلاور اب آئے ہو بابا جب فرش زمین بام فلک لرزاں بجاں تھے اس وقت کہاں تھے جب باپ کے چلو میں تھا خون علی اصغر آئے جب باپ کے چلو میں تھا خون علی اصغر اب آئے ہو بابا ارے جب بھائی کا سر کٹتا تھا میں دیکھ رہی تھی حضرت کو صدا دی سر کھولے ہوئے روتی تھی میں خیمے کے در پر آئے سر کھولے ہوئے روتی تھی میں خیمے کے در پر اب آئے ہو بابا بھائی جب لوگ بچا لے گئے لاش شہداء کے حق اپنا جتا کے ارے بس ایک تن شبیر تھا پام علی کی زد پر آئے بس ایک تن شبیر تھا پام علی کی زد پر اب آئے ہو بابا جب والی سکینہ کے گوہر چھینے گئے تھے اس وقت کہاں تھے حسرت سے مجھے دیکھتی تھی بانوئے مزتر ہائے حسرت سے مجھے دیکھتی تھی بانوئے مزتر اب آئے ہو بابا شاہد روخے در پا بکھر جاتے تھے
کھول کے گیسو ارے چلاتی تھی زینب میرے بابا میری چادر ہائے چلاتی تھی زینب میرے بابا میری چادر اب آئے ہو بابا زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر